everyone, welcome to the English class. In our today's class we are going to study The Little Busy Bee. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು The Little Busy Bee ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣಂತ. So before going to start the lesson, let us know who has written this poem. The Little Busy Bee, it is written by Isaac Watts. So here The Little Busy Bee is written by Isaac Watts. ಈ ಪದ್ಯದ ಕವಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಸಾಕ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಾವು ಐಸಾಕ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿ. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 31. Isaac Watts. Isaac Watts was born on July 17, 1674 and died on November 25, 1748. He had mastered Latin, Greek, Hebrew and French. The first hymn book composed by him for children was Horae Lyres. His popular hymns are O God, our help in ages past, the Psalm of David, and Jesus shall reign. So here Isaac Watts, so he is a English writer. Not only he wrote his poem in English, but also he had mastered some other languages like Latin, Greek, Hebrew and French, and he has composed his first book. He has written his first book, that is Horae Lyres, and his popular hymns are O God, our help in ages past, the Psalm of David, Jesus shall reign. ಇವರು ಐಸಾಕ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಕವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆದೊಳಗೂ ಅವರು ಆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಸಹಿತ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾವು. ಆ ಭಾಷೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಗ್ರೀಕ್, ಹಿಬ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಬುಕ್ ಅದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಹೊರೆ ಲಿರಿಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಹೈಮ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಗಾಡ್ ಅವರ್ ಏಜಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಏಜಸ್ ಪಾಸ್ಟ್, ದ ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಶಾಲ್ ರೇನ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪದ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಸಿ. ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ದ hive very skillfully and stores sweet honey in it. Like the bee, we too must be busy and always do useful work. So the poet here, he writes this poem, he gives us a message that little busy bee, so which has a short stature, so that bee is always busy in doing one or the other thing. So it is busy in collecting the nectar and making honey. So in the same way we have to be busy in our work. So this is the theme of the poem. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಐಸಾಕ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜೇನುಹುಳ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಾಸ್ ದ ದಿವಾನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್. ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ he earned money by giving tuition to students and paid his school fees. He made a name as chief engineer and later as Diwan of Mysore. He was always busy in some useful work or the other. He used to work for more than 10 hours. He was punctual, self-disciplined and straightforward. He lived for 101 years. He was awarded the highest honor, Bharat Ratna. So now let us know about this Vishveshwaraya. Sir M. Vishveshwaraya, he was a Diwan of Mysore. ಇವರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ he earned money by giving tuitions to students and paid his school fees. So Sir M. Vishveshwaraya, though he is studying as a student, he has given tuition to others and he has earned money. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿ ಪೇಡ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ತಾವಿನ್ನೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು, ತಾವು ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟ್ಯೂಷನಿನ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸಿಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ರಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ.
He made a name as chief engineer and later as Diwan of Mysore. So he was known as earlier the chief engineer and afterwards as a Diwan of Mysore. ಮೊದಲು ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರನ್ನ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. He used to work for more than 10 hours. So he used to work for more than 10 hours in a day. ನೋಡ್ರಿ, 10 ತಾಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತ. He was punctual, self-disciplined and straightforward. So he was very punctual, self-disciplined and he was straightforward. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪಂಚುವಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. He lived for 101 years. He was awarded the highest honor Bharat Ratna. So he lived for 101 years and he was awarded Bharat Ratna award. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು 101 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. Here there are some questions, so you have to answer them. What time do you get up in the morning? You have to write at what time you get up in the morning. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಏಳುತ್ತೀರಿ? Do you play or study in the morning? So here is a question, you have to answer in yes or no. Do you play in morning? ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ, ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. Are you entirely dependent on your parents for books and paying fees? If not, how do you earn money? See here, the third question is, are you dependent on your parents? If you are dependent, then okay. If you are dependent, then how you are dependent? Then if you are not dependent, if you write no to the answer, then you have to give answer that how you are not dependent on your parents. How long do you study every day usually? So how many hours you study every day? ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ತಾಸು ನೀವು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಡು ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ಡು ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್? ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಅದರ್ ಟೀಚರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ your teacher is not there and she is absent or he is absent at that time. So other teacher who is there, that person also not takes the class. Then how do you use that one period, that time? You have to write in your own words. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಅವರು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಟೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. You have read the passage, what do you learn from the life of Sir M. Vishweshwaraya? So you have learnt the passage, you have known about Sir M. Vishweshwaraya, then now you have to write whatever you have learned from Sir M. Vishweshwaraya. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯದ ಜೀವನದಿಂದ ನೀವೇನು ಕಲ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. Now let us move to the poem. Now read the poem. How doeth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower? How skillfully she builds her cell, how neatly she spreads her wax, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. In work of labor or of skill, I would be busy too, for Satan finds some mischief still for idle hands to do. In books or work or healthful play, let my first year be passed, that I may give for every day some good account at last. So it is a very simple poem and very beautiful poem. You will learn many things from this poem. ಅತಿ ಸರಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಪದ್ಯ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ಹೌ ಡೂಯತ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಈಚ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ and gather honey all the day from every opening flower. So how doeth the little busy bee improve each shining hour? So here how that little busy bee, how it works, how it improves its each shining hour. So it works since the sunrise, and from sunrise it works throughout the day to collect honey. It flies from one flower to the another flower by sucking nectar. So this is how it improves. So it is how it works day by day.
and it gathers honey. See, the size of that bee is very little, and even you are bigger than that bee, but that bee is busier than you, that bee is stronger than you, that bee has work to do. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜೇನುಹುಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಸಹಿತ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲಿಂತ್ರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೂವಿಲಿಂತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಹಾರ್ತಾ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರ್ತಾ ಆ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೇನುಹುಳ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದು, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಹನಿ ಆಲ್ ದ ಡೇ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ದಟ್ busy bee, it works throughout the day. It flies from one flower to another flower and it sucks nectar from that flower and it makes sweet honey. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಹಾರ್ತಾ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರ್ತಾ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಅದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಒಂದಿಲ್ಲಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲಿ ಶಿ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್, ಹೌ ನೀಟ್ಲಿ ಶಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಹರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಫುಡ್ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ಹೌ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲಿ ಶಿ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್. ಸಿ, how skillfully, how creatively that female bee it creates its cell, it builds its cell. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಜೇನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹೌ ನೀಟ್ಲಿ ಶಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಹರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ bee it neatly spreads wax in its cell. ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹನಿ ಬಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹನಿ ಬಿ ಆ ಜೇನುಹುಳ, ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅದು ತನ್ನ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹರಡಿಸ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ and that honey bee, so it makes a sweet honey, it labors hard, it works hard to store that honey in its cell. ಆ ಜೇನುಹುಳ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ತನ್ನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. with sweet food she makes, so it makes a sweet food, that is honey. So it labors hard to keep that, to store that honey in its cell. ಆ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತನ್ನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸಹಿತ ಸ್ವೀಟಾಗಿರುವಂಥ ಹನಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವೀಟಾಗಿರುವಂಥ ಹನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ನಾವು ತೊಡಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ವರ್ಕ್ of labor or of skill I would be busy too, for Satan finds some mischief still for idle hands to do. Here in the starting two stanzas, so that poet is revealing that how that little busy bee it works, how it is a hard worker, and how it stores honey, how it gathers honey from, how it gathers nectar from flower to flower. But now after the two stanzas, in the third stanza it is explaining about how that busy bee is busy, I want to be busy in my life. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಪಂಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಆ ಕವಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಒಳಗೆ, ಮೂರನೇ ಪಂಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯುಸಿ ಟು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ or of any kind of creativity or any skill, I want to be busy, whatever the work it may be. So whether my mother says, my father says, my brother says, my sister says, or anyone else or any elder, if they say some work to me, I want to be busy in that work. If I have some creative skills, then I want to busy with my skills.
ನೋಡ್ರಿ, ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜೇನುಹುಳ ತನ್ನ ಕೆಲಸನಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಸಹಿತ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಬೇಕಂತದೀನಿ. ಅದು ಎಂಥದೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹೆವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲಸ, ಅಥವಾ ಅದು ನಾನು ಬರೀ ಕುಂತು ನನ್ನ ಕೈಲಿಂತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಅದು ಹಾಡು ಹಾಡೋದಿರಲಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದಿರಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತದೀನಿ, ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಬೇಕಂತದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ Satan finds some mischief still for idle hands to do. So here I don't want to give a chance to the Satan that he makes me lazy, he makes my hands lazy, that I should not work. I don't want to give any chance to that Satan. If for example, if you want to do something, or just after 2 or 3 days your exam will be there, your test will be there, for that you have to read. Okay, your heart says you have to read, but on the other hand that Satan, it says to you, so still 2 days time is there, so you have time. If tomorrow exam is there, today night you can read, and you are so intelligent. So that's how that Satan makes you idle, that's how that Satan makes you feel lazy, that's how that Satan makes you not to work. So that's why the poet says that I don't want to give any chance to that Satan to make my hands lazy. I want to busy, I want to ignore that Satan. I don't want to heed the words of Satan, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆ, ತಗೋ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡು, ಇನ್ನೂ 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ 1 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅದು ಏನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು Satan ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಜರುಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ಲಿಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ Satan ನಾನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು Satanಗೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ Satanಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ ಲೇಜಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಹಂಗೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಹಿತ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇ, I let my first year be passed, that I may give for every day some good account at last. See, in books or work or healthful play, let my first year be passed. That poet says that let my childhood, let my boyhood be passed in work or in healthful play or in books. So in reading books, in playing or in doing some work, let my childhood be passed. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳಿಬೇಕಂತದೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಬುಕ್ಸ್ಗಳ ಓದೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರೊಳಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಬೇಕಂತದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ನಾನು ಕಳಿಬೇಕಂತದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. that I may give for every day some good account at last. See, by doing work throughout the day, I want to give some good account at last. Every day I want to work, and I want to record my work every day. Whatever I have done, I want to record. And at the end of my life, when I dies, I should not talk. I will be lying there dead, but my works talk. So he says that at the end of my life, I want to give a record of my work, what I have done, what I have not done. So that's why he says that let me work since my childhood to my last breath, to my last day. So let me work from my birth to death. Let me give some good account at the end of my life, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಕವಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ, ಓದೋದ್ರೊಳಗೆ, ಆಟ ಆಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಕಳಿಬೇಕಂತದೀನಿ. ತದನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಂತದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರ್ತನ ನಾ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತದೀನಿ. ನಾನು ಸತ್ತದಾಗ ಅಥವಾ ನಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಾಗ ನಾನು
ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತದೀನಿ, ಲೇಜಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾನು ಬಿಸಿ ಬಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಸಹಿತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಂತದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಬಿಲಿಂತ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದಟ್ poet, he wants to be busy in his life, he gets inspiration from this little busy bee. So thank you, I hope you have understood the lesson.